قائد اعظم اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آئے تو انہوں نے آزادی کی تحریک کے لیے کام شروع کر دیا. دن رات محنت کرتے رہے لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا. دن رات محنت کرتے رہے, کوئی رسپانس نہیں ملا. آخر کار مایوس ہو کر واپس چلے گئے. وہاں پر ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے. قائد اعظم نے اس گفتگو کا مفہوم بیان کیا. I am your prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I have come to ordain you. You leave for India and guide Muslim. They are in their freedom. They are in their freedom movement. I am with you. I am with you. You will emerge successful inshallah. اس کا میں ترجمہ بیان کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا نبی ہوں. میں آیا ہوں تمہیں مذہبی عہدے پر فائز کرنے. تم انڈیا چلے جاؤ اور وہاں مسلمانوں کی رہنمائی کرو اور ان کی آزادی کی تحریک میں میں تمہارے ساتھ ہوں. آخر کار کامیابی تمہیں ہی ملے گی انشاءاللہ. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا نبی ہوں. میں آیا ہوں تمہیں مذہبی عہدے پر فائز کرنے. تم انڈیا چلے جاؤ اور وہاں مسلمانوں کی رہنمائی کرو ان کی آزادی کی تحریک میں میں تمہارے ساتھ ہوں. آخر کار کامیابی تمہیں ہی ملے گی انشاءاللہ. قائد اعظم فرماتے ہیں میں اس کے بعد مستقلی ہندوستان آ گیا. آخر انہوں نے آزادی کی تحریک کے لیے دن رات محنت شروع کر دی. دور دراز علاقوں میں جا کر اجلاس کیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کافی کامیابیاں حاصل ہوئی. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علامہ شبیر احمد عثمانی کے خواب میں آئے جنہوں نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھا تھا. ان کے خواب میں آئے اور جو آگے ان کے ساتھ گفتگو کی اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں. آپ نے فرمایا قائد اعظم میرا سپاہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قائد اعظم میرا سپاہی ہے, اس کا ساتھ دو. اس کے بعد علامہ شبیر احمد عثمانی اور قائد اعظم نے مل کر کام کرنا شروع کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آخر کار کامیابی انہیں ہی ملی. 27ویں کی رات 13 اگست 1947 11:50 PM پر اعلان ہوا. یہ اعلان غور سے سنیے. یہ آل انڈیا لاہور ہے. یہ آل انڈیا لاہور ہے. آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کریں. اس کے 15 منٹ بعد پھر اعلان ہوا. 14 اگست 1947 12:05 AM پر اعلان ہوا. یہ ریڈیو پاکستان ہے. کیا بات, آپ کو پاکستان مبارک ہو. پاکستان زندہ باد. جب پاکستان اور انڈیا کو آزادی مل گئی تو چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو کہا گیا اپنی مرضی سے جس کے ساتھ ملنا چاہتے ہو مل جاؤ. بلوچستان کا سردار خان آف کلات کہنے لگا میں انڈیا کے ساتھ ملوں گا. اس بات کا کافی مسئلہ بنا رہا. تو اور پھر ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خان آف کلات کے خواب میں بھی آئے اور آپ کے جو حکم دیا اس کو میں مفہوم بیان کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ ملاؤ. اور آپ جانتے ہیں کہ آج پاکستان بلوچستان کی وجہ سے ترقی کرنے جا رہا ہے. پاک کوریڈور اس کے ذریعے آج یورپ کہتا ہے کہ پاکستان اس کوریڈور کی وجہ سے, اس بلوچستان کی وجہ سے پاکستان یورپ کے مقابلے میں آ جائے گا. اچھا یہ پاک جو چائنا اکنامک کوریڈور ہے سی پیک, اس پر میں آپ کو ایک لیکچر بھی دوں گا. یس سر, تھینک یو. نہیں ڈال رہے. خواب کے بعد بلوچستان پاکستان کے ساتھ مل گیا. کشمیر بھی پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتا تھا لیکن انڈیا نے زبردستی قبضہ کر لیا. اور بہت سی ریاستیں تھیں جو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتی تھی لیکن انڈیا نے اس پر بھی زبردستی قبضہ کیا. اچھا اس کے بعد دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت, یہ میں آگے بھی ایک مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت 14 اگست 1947 کو ہوئی. تقریباً 90 لاکھ مسلمانوں نے ہجرت کی. 20 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا اور 9,000 ہماری بہنوں کو
इंडिया उठा के ले गया। पाकिस्तान बहुत ही और मुख्तलिफ कुर्बानियों के साथ वजूद में आया। पाकिस्तान की तकमील के बाद पाकिस्तान को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुश्किलात का सामना करते करते एक और बड़ी मुश्किलात बढ़ी। 11 सितंबर 1948 ज़ियाद में कायद आज़म की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। पौने चार बजे कायद आज़म कराची एयरपोर्ट पर आ पहुंचे। इनको एम्बुलेंस के जरिए गवर्नर हाउस पहुंचाया गया। रात 9:30 बजे के करीब कायद आज़म की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई और 10:25 पर पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर लाने वाले, इस खित्तों को इस्लामी रियासत बनाने वाले बानी पाकिस्तान, फख्र पाकिस्तान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिपाही इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि कायद आज़म के लिए कुछ सेकंड खामोश रहिए। जी अल्लामा इकबाल भी चले गए, सर सैयद अहमद खान भी चले गए और कायद आज़म भी ना रहे। मेरी भी तबीयत अक्सर खराब रहती है। मैं सोचता हूँ अब पाकिस्तान का क्या है। पानी पूरी पिलाओ यार हो नहीं लाओ, छठे मारो इसे। ऑक्सीजन दो यार इसको। अच्छा जूस मिलवाओ कोई। कौन सा? मेरी भी तबीयत अक्सर खराब रहती है। अब सोचता हूँ पाकिस्तान का क्या होगा। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस मुल्क से मोहब्बत करें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस खित्ते से मोहब्बत की है। वो कैसे? क्या बात? वो कैसे? ये भी मैं बयान करता हूँ वो कैसे की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी इस खित्ते को पुकारा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी इस खित्ते को पुकारा तो 4 अल्फाज का इस्तेमाल किया: हिंद, सिंध, मशरिक और खुरासान। सिंध, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी फौज के लश्कर सिंध और हिंद पर हमले करेंगे। आप याद है कि हज़रत मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे आए थे और उन्होंने पता किया। इसके बाद आगे मशरिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में से मशरिक की जानिब से कुछ लोग निकलेंगे। ये हदीस में आगे भी बयान कर चुका हूँ कि मेरी उम्मत में से मशरिक की जानिब से कुछ लोग निकलेंगे जिनके हलक तलावत से तर होंगे। क्या बात? मैं हदीस पूरी नहीं बयान कर रहा हूँ। इसका अगला टॉपिक है हिंद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंद के बारे में बहुत मशहूर हदीस है, मुझे हिंद की तरफ से ठंडी हवा आती है, जिस पर अल्लामा इकबाल का बहुत ही मशहूर शेर है: मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है। क्या बात है? क्या बात? हिंद के बारे में बोल बोल बोल। हिंद के बारे में एक और हदीस शरीफ है जिसका मैं फोन बयान करता हूँ, ये गौर से सुनिएगा। इस हदीस पे सारी ये स्पीच डिपेंड करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अरब में से हूँ लेकिन अरब मुझ में से नहीं। मैं अरब में से हूँ लेकिन अरब मुझ में से नहीं। मैं हिंद में से नहीं हूँ लेकिन हिंद मुझ में से है। क्या बात? ये मैं दोबारा बयान करता हूँ, मैं अरब में से हूँ लेकिन अरब मुझ में से नहीं। मैं हिंद में से नहीं हूँ लेकिन हिंद मुझ में है। क्या बात? सुभान अल्लाह। इस हदीस से साफ वाज़ेह पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खित्ते से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि अब हिंद मैंने दो किया। हिस्सों में तकसीम हो चुका है, मैंने किया था। मुशरिक हिंद और मुस्लिम हिंद। ज़ाहिर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम हिंद से मोहब्बत करेंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ आप इस मुल्क से मोहब्बत करें, आप इस मुल्क से मोहब्बत करें और इसकी तरक्की के लिए काम करें। और यहाँ पर मुझे एक और हदीस याद आ गई। आमद हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, यानी हमारे दिल में वतन की मोहब्बत नहीं होगी तो हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं होगा।